Hello students, today we'll start our first poem named Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. written by Nizam Azikal. We know that Nizam Azikal is an Indian English poet. He has written beautiful poems about the Indian culture, Indian society. So let's read the poem. He writes that friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days, and we are meeting today to wish her bon voyage. Here the speaker of the poem is giving a speech on the farewell party of Miss Pushpa T.S. So there is a lady named Miss Pushpa T.S. and she's going to foreign, and that's why the we can say the where she works, that company or that institution is giving her a farewell party, and they are mentioning there is a person who is giving a farewell speech, and he has written, friends, dear sister. He is referring to Miss Pushpa T.S. as a their dear, as a their very dear sister, and is departing for foreign. Departing means leaving for foreign in 2-3 days, and we are meeting today to wish her bon voyage. He has given us the reason. In the first paragraph, he has told the reason why we are meeting today. We have met here to wish Miss Pushpa T.S. A goodbye, a farewell. Bon voyage, the word bon voyage means a farewell or a goodbye. So if we see the way this poem is written, here the word departing for foreign in 2-3 days, these words are used to depict how the Indians speak English, as English is not the mother tongue of Indians. English is the second language of the Indians. So when they speak English, they actually translate the words from their native language. For example, ਅਗਰ ਇਸੇ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿਸਟਰ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਅਰਵੈਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2-3 ਦਿਨੋਂ ਮੇ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ that is done here. So here ਨਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ੀਕਲ ਨੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਹਿਊਮਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਫਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, that people without knowing exact English, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਪੀਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪੀਪਲ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਦੇਅਰ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟਸ, good standards of living, good status. So इसलिए English बोलते हैं वो लोग. So here it is a very funny, very humorous poem. The poet is explaining and has used the exact translations from the native language of the people of India. Let's see in the second, what poet writes in the second passage. He writes, you are all knowing friends. ਜਲਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, you all know that friends, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। So you are all knowing friends, what sweetness is in Miss Pushpa, ਜਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, you all know that how sweet Miss Pushpa is, what sweetness is in Miss Pushpa, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ Miss Pushpa,
I do not mean only external sweetness but internal sweetness. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵੀਟ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਰਟ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਵੀਟਨੈਸ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨਲ ਸਵੀਟਨੈਸ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਵੀਟਨੈਸ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਨੇ। Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. Again here the poet is saying that Miss Pushpa is always smiling. But the words he has used is she's always smiling and smiling even for no reason. So here we can say that जो Miss Pushpa है वो हमेशा ही she was always smiling. She always used to be in keep and happy mood. So हमेशा ही खुश रहंदे सी because she is feeling, क्योंकि वो हमेशा अंदरों खुश रहंदे सी, इसलिए वो हमेशा उन्हां दे फेस दे उत्ते भी स्माइल ही झलकदी सी। Next passage. Miss Pushpa is coming from a very high family. Her father was renowned advocate in Balsar or Surat. I am not remembering now which place. Again here, Miss Pushpa is coming from very high family means जो Miss Pushpa है वो एक she belongs to a very high royal family. She is coming from is again the wrong English is used here. जबकि ਕੀ आना चाहिए सी Miss Pushpa comes from a very high family or royal family. So again ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਏ ਨੇ इज़ कमिंग, मतलब कि प्रेजेंट जो इंडियन इंग्लिश है ना ਉਹਦੀ एक ये फीचर है कि people like to use present continuous tense more. The people Indian people use present continuous tense more in their speech, in their writing. So ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ੀਕਲ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੈ and he is using here. Miss Pushpa is coming from a very high family. ਸੋ ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਰਿਨਾਊਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਨ ਬਲਸਰ ਔਰ ਸੂਰਤ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲੇਸ ਨਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਤ, yes, once only I stayed in Surat with my family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਬਲਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਤ। ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੇਅਰ ਆਲਸੋ ਉਹ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ TS ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, once only I stayed in Surat with my family members of my uncle's very old friend. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। His wife was cooking nicely. That was long time ago. ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, she has cooked. So ਇੱਥੇ again was cooking, present continuous tense is used. So here the writer or the speaker is saying ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ TS ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੂਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। Coming back to Miss Pushpa TS, she is most popular lady with men also, with
ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ TS ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਮੰਗ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿਦ ਮੈਨ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਵਨ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਔਰ ਵੂਮੈਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। और पॉपुलर क्यों है, क्योंकि वेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट। जिस तरह आप पंजाबी दे विच कहंदे आ ना, मैं हुणे कर दिंदी हाँ, जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट। अगेन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन द पोएट हैज़ यूज्ड कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਆਈ ਆਸਕਡ ਹਰ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਤਾਂ ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ TS ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। that is showing good spirit, I always appreciating the good spirit। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਮਿਸ is never saying no, whenever I or anybody is asking, she is always saying yes, and today she is going to improve her prospect and we are wishing her bon voyage। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। whenever I, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਔਰ ਐਨੀਬਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਯੈਸ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੂਡੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ from here and to improve her prospect and we are wishing her bon voyage। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਔਰ ਜੋ ਨਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ੀਕਲ ਪੋਇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ TS ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਮ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ੀਕਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ, ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ੀਕਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ੀਕਲ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ 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 ਪ੍ਰੋਲਿਫਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਆ। Now I ask other speakers to speak and afterwards Miss Pushpa will do the summing up। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਕੁਛ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ TS ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੋ TS ਹੈ ਉਹ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਗੇ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ TS ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਹੋਲ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫਨੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਹਿਊਮਰਸ ਪੋਇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਐਵਰ ਦੇ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ੀਕਲ ਨੇ ਇਹ ਹਿਊਮਰਸ ਐਂਡ ਫਨੀ ਪੋਇਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕਡ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।